Dnyanadeep Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Dnyanadeep Academy App from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465. The next news is from the Indian Express Explained section. It was regarding India-Bangladesh relationship, especially in the commercial terms. The freight trains have started commuting via the restored हल्दीबाडी, जे की इंडियात लोकेशन आहे, आणि चिलाहाटी जे बांगलादेशमध्ये लोकेशन आहे, की तो एक रेल लिंक आहे जी हल्दीबाडी आणि चिलाहाटीला कनेक्ट करते. सो तुम्ही तो लोकेशन बघून घ्या की हल्दीबाडी आणि चिलाहाटी हे जे दोन लोकेशन्स आहेत इंडियामध्ये, इथे हल्दीबाडी आहे आणि चिलाहाटी हा बांगलादेशचा रिजन आहे. देर इज वन रेल लिंक विच कनेक्ट दिस टू प्लेसेस, जो की आपण पुन्हा रिस्टोर केला सुरू करतोय, अशी ती न्यूज आहे. जस्ट फोकस ऑन दिस. द फ्रेट ट्रेन्स म्हणजे ज्या की मालवाहू गाड्या आहेत, द फ्रेट ट्रेन्स हॅव स्टार्टेड कम्युटिंग वाया रिस्टोर्ड हल्दीबाडी. ह्याच्या आधी 2-3 महिन्यापूर्वी न्यूज आली की इंडिया वॉज, म्हणजे डिसेंबर 2020 द न्यूज वॉज लाईक की इंडिया and बांगलादेश आर नाउ कोऑपरेटिंग ऑन स्टार्टिंग द रेल लाईन फ्रेशली राईट, रिस्टोर्ड. त्याचा पण अर्थ आहे की रिस्टोर्ड, त्याचा अर्थ काय? तर रिस्टोर्ड म्हणजे आधी सुरू होती. ओके, तर बेसिक सिंपल याची हिस्ट्री अशी आहे की इन द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर है ना, जेव्हा बांगलादेश वॉज नॉट अ सेपरेट कंट्री, बांगलादेश यूज्ड टू बी ईस्ट पाकिस्तान. ओके, 1965च्या वॉर मध्ये ही रेल लिंक बंद पडलेली. 1947 ला जेव्हा इंडिया and पाकिस्तान both got independence, even after that all the rail links were functioning in the two countries including India and Pakistan till 1965. After this war broke out, this rail link which connects the Haldibadi in India to Chilahati in Bangladesh got disrupted due to the war effects, and since then it was non-functioning until recently when Bangladesh and India now diplomatically cooperated with each other to restart this rail link. And more interestingly, this is not the only rail link which is you can say across the border, inter-border rail connectivity. There are other 4 connectivities between India and Bangladesh which connects the two different places like Petrapol and Benapol. Petrapol is in India and Benapol is in Bangladesh. अशी ती एक रेल लिंक आहे ऑलरेडी जी फंक्शनिंग आहे. देन गिडे अँड दर्शना, ह्या मॅपवर तो लोकेशन दिसत नाही, बट ह्याच्या जस्ट वर इथे समवेअर वी हॅव गिडे इन इंडिया अँड दर्शना इन पेट्रापोलच्या वर कुठेतरी असं ते लोकेशन आहे, जे की जस्ट बेनापोल पेट्रापोलच्या वर आहे. गिडे इन इंडिया, दर्शन इन बांगलादेश. देन सिंघाबाद आणि रोहनपूर, सिंघाबाद अँड रोहनपूर हे कनेक्शन आहे, हे 2 लोकेशन्स. देन राधिकापूर अँड बिरोल, राधिकापूर अँड बिरोल. देन हल्दीबाडी अँड चिलाहाटी, जे की आता आपण रिस्टोर केलंय. तर ऑलरेडी हे 4 फंक्शनिंग होते, 1 2 3 4. नाव जी 5वी लिंक सुरू झाली आहे ती सुरू झाली आहे हल्दीबाडी आणि चिलाहाटीच्या. बाकीचे पण तुम्हाला दिसत आहेत की जसं की यू हॅव चितगाव टू अखुरा, ऑल दिस रेल लिंक्स आर करंटली नॉन फंक्शनिंग. ओनली ह्या 5 सुरू आहेत. 1 that is Petrapol, Benapol, Gide Darshana, Singhbad and Rohanpur. Then Radhikapur to Chilahati, Radhikapur to Biral, and then Haldibadi to Chilahati. ह्या 5 आता functioning आहेत. Okay, and all other are non-functioning now. Now, more about this Haldibadi Chilahati rail link. The Haldibadi Chilahati rail link between India and the then East Pakistan was operational till 1965. Even after 1947 independence and you can say the D-Day or partition. The distance between the Haldibadi railway station till the international border is 4.5 and त्याच्या पुढे 7.5, म्हणजे 11-12 किलोमीटरची टोटल लेंथ आहे. However, the war of 1965 effectively cut off all the railway links between India and East Pakistan. The link was reopened in 2020 for the movement of passengers and goods traffic. Okay, goods traffic. Now,
वन मोर इम्पॉर्टंट लोकेशन जे की इंडिया बांगलादेशमध्ये आहे, आय विल गिव्ह यू टू ॲज अ होमवर्क द फेनी ब्रिज. याचं लोकेशन तुम्हाला होमवर्कमध्ये दिलेलं आहे की हे लोकेट करा. ओके, लोकेट वेअर इज द फेनी ब्रिज. ॲक्च्युली फेनी इज वन रिव्हर. फेनी इज ॲक्च्युली रिव्हर, त्याच्यावरचा ब्रिज आहे म्हणून त्याला फेनी ब्रिज म्हणतात. त्याला ऑफिशियली मैत्री सेतू पण म्हणतात. दॅट इज द फ्रेंडशिप ब्रिज विच इज कॉल्ड ॲज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट. हे तुम्हाला लोकेट करायचं, मग तुम्हाला कळेल की व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज गेटवे, व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज मैत्री सेतू, राईट. वेअर इज फेनी रिव्हर दॅट लिंक्स त्रिपुरा अँड चितगाव. सो लोकेट दिस लोकेशन. तुम्हाला सापडेल की व्हेरी स्ट्रॅटेजिक लोकेशन आहे फेनी ब्रिजचं, जे एक ॲडिशनली मला वाटलं की टाकणं आवश्यक आहे, बट इट वॉज नॉट रिगार्डिंग दिस रेल लिंक्स एनिवे. तर 5 रेल लिंक आपण बघितल्या की ज्या आता फंक्शनल आहेत, त्यातली जी 4 ऑलरेडी होत्या, आता हल्दीबाडे आणि चिलाहाटी सुरू झालेली आहे. अँड ॲडिशनली जो त्रिपुरा आणि ह्या लोकेशनला ते कुठेतरी फेनी ब्रिज आहे. ओके, सो लोकेट दॅट फेनी ब्रिज, वेअर इज दॅट, रिसर्च करा त्यावर थोडासा. Now refer this question. The statement 1 is the India organized events on Mujib Boer Show. This question is regarding India-Bangladesh relations from the prelims perspective. India organized events on Mujib Boer Show, which is the birth centenary year of the Bangladesh founder president Sheikh Mujibur Rahman. India has given access to duty-free and quota-free Bangladeshi exports to India under SAFTA. And third, a passenger train service called as Mitali Express has been inaugurated. It covers Dhaka, New Jalpaiguri Dhaka route वगैरे वगैरे. तर तुम्ही त्याला एकदा रेफर करा की हे काय काय सुरू आहे. ओके, तर ह्याच्यामध्ये टॉपिक अजून काय काय निघतात की हु इज दिस शेख मुजब्बिर रहमान. रेफर दिस पर्सनॅलिटी शेख मुजब्बिर रहमान. ॲडिशनल तुम्हाला हे बघायचंच आहे की व्हॉट इज दिस मुजीब बोर शो. ओके, India has given duty-free, quota-free Bangladesh. What is SAFTA? Refer this SAFTA. Additional point सांगतो तुम्हाला मी की ह्या क्वेश्चन मधनं पण प्रिपेअर करता येईल. What is SAFTA? And then what is Mitali Express? Where is Dhaka? Location, geographical location. जलपाईगुडी. Okay, हे सगळे यातनं प्रिपेअर करा. Then solve the question. All these topics 7-8 वेगवेगळे टॉपिक यातून बाहेर पडतात प्रिलिम्सचेच, की हु इज शेख मुजब्बिर रहमान, मुजीब बोशो, साफ्ता अँड मिताली अँड ऑल. हे सगळे प्रिलिम्स पॉइंट आहेत, सेपरेटली प्रिपेअर करा. ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टंट न्यूज फ्रॉम यू कॅन से इंटरनॅशनल रिलेशन्स. वन इजिप्शियन स्कॉलर इज देअर, मोहम्मद सुलेमान, has recently written about the significance of what he called emerging Indo-Abrahamic Accord. Indo-Abrahamic Accord. This is very important. Sorry. Indo-Abrahamic Accord. And more importantly, Abrahamic Accord. Indo-Abrahamic Accord and its trans-regional implications to the west of India. तर आपण आधी बघू की काय. So just forget about this. We'll focus on this. What is this Indo-Abrahamic Accord and By the way, simple सांगायचं म्हणजे की if you can focus on the Middle East, जे त्याला युरोप म्हणतात मिडल ईस्ट, आपण त्याला म्हणू की वेस्ट एशिया. तर फोकस ऑन दोज कंट्रीज विच आर इन द वेस्ट एशिया, जसं की इस्रायल, जॉर्डन, सिरिया अँड अदर गल्फ कंट्रीज अँड ऑल. ह्या कंट्रीजमध्ये नेहमी कॉन्फ्लिक्ट्स राहिलेले आहेत ऑलरेडी. अँड दॅट एस्पेशली द इस्रायल जो कंट्री आहे, हा इस्रायलचा बाकीच्या अरेबियन कंट्रीज सोबतचे कॉन्फ्लिक्ट्स खूप एज ओल्ड आहेत. त्याच्या हिस्ट्रीमध्ये आपल्याला नाही पडायची गरज की हे का सुरू झालं, व्हॉट इज क्रुसेड, व्हॉट इज दॅट जोइश रिव्होल्युशन की ज्यानं त्याचं सर्वांना मायग्रेट केलं परत इस्रायलकडे, किंवा व्हॉट इज जिहाद. हे 3 कन्सेप्टवर डिपेंड होते, जिहाद, क्रुसेड आणि आय थिंक झेनोविक रिव्होल्युशन ऑफ इस्रायल. ह्या 3 कन्सेप्टवर डिपेंड आहे की हा जो वेस्ट एशियाचा जो इश्यू सुरू आहे, आणि त्याच्या सेंटर पॉइंटला आहे तुम्हाला माहिती आहे की इस्रायल पॅलेस्टाईन इश्यू किंवा जेरुसलेम वगैरे. दिस हिस्ट्री अपार्ट. आपण आता बघू की व्हॉट इज गोइंग ऑन. तर काय चाललंय की आपण एवढा एका स्टेटमेंटमध्ये कन्सिडर करू की अरेबिक कंट्रीजचा आणि इस्रायलचा वाद सुरू असतो, जो अजूनही आहे. पण आता त्या डिस्प्यूट किंवा त्या कॉन्फ्लिक्टला सोल्युशन काढण्याचा प्रयत्न होतोय ग्लोबल पॉवर्सकडनं, एस्पेशली USA. तर त्या
सोल्युशनला म्हणतात अब्राहमिक अकॉर्ड राईट, जिथे इस्रायल अरेबियन कंट्रीज सोबत पीस इस्टॅब्लिश करतोय. ओके, तो कुठल्या कंट्रीज कुठल्या अकॉर्डच्या अंडर किंवा कुठल्या अग्रीमेंटच्या अंडर, दॅट इज अब्राहमिक. तर ह्याच्या आधी पण इस्रायल सोबत बऱ्याचशा अरेबियन कंट्रीजनं डिप्लोमॅटिक रिलेशन्स इस्टॅब्लिश करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण तो इतका पीसफुल नव्हता. जसं की फॉर एक्झाम्पल इन 1979 इजिप्तनं आणि इन जॉर्डननं 1994 मध्ये इस्रायल सोबत डिप्लोमॅटिक रिलेशन इस्टॅब्लिश केलेले होते, पण दॅट वॉज नॉट कम्प्लीट ब्रेक थ्रू. द अब्राहम अकॉर्ड साइंड इन ऑगस्ट लास्ट इयर इन वॉशिंग्टन अंडर ऑफ कोर्स ग्रेट एफर्ट्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प. वॉशिंग्टन मध्ये साइन झाला. signifies the normalization of Israel's relation with UAE and Bahrain. Okay, you can just print this picture in your mind ki jithe they are having the friendship treaties. Normalization of Israel's relation with UAE and Bahrain. UAE and Bahrain are followed by Sudan and Morocco in signing this Abrahamic Accord. Egypt and Jordan यांनी diplomatic relation already established केले, पण ते breakthrough type नव्हते. ओके, सो दिस इज अबाउट अब्राहमिक अकॉर्ड. सिंपल की वन लाइनर आहे की नॉर्मलायझेशन ऑफ इस्रायल रिलेशन विथ UAE अँड बहरीन, किंवा इस्रायलचे अरेबिक कंट्रीज सोबतचे रिलेशन्स आता नॉर्मल होण्याच्या फेनॉमेनाला म्हणतात अब्राहम अकॉर्ड, की ज्या अग्रीमेंटच्या अंडर ते नॉर्मल करतायत रिलेशन्स, म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट कमी करतायत त्यांचे. ओके, नाव असाच एक क्वेश्चन येऊन गेलता इन आय थिंक दॅट वॉज CSP 20. The term two-state solution is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of whom? Simple, it was regarding Israel-Palestine. But now your homework starts कि एक brief history बघा. Refer briefly the history. कि Israel-Palestine issue नेमका आहे काय? ओके, इस्रायल पॅलेस्टाईन इश्यूचा थोडासा एक हिस्ट्री चेक करा. टू स्टेट सोल्युशन नेमकं आहे काय, आणि इन द कंटेक्स्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड. अब्राहम या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द लाइवमेंट. दिस न्यूज वॉज रिगार्डिंग MP लॅड स्कीम, very famous scheme. The news was like the nearly 50% of the funds allotted for the ongoing MP lad projects have lapsed. So what is this MP lad scheme? MPLAD. Its long form is the Member of Parliament Local Area Development Program. MP, Local Area Development Program or scheme. MP lads is a program first launched during the Narasimha Rao government in 1993. ओके, सिंपल सांगायचं म्हणजे काय की ह्या स्कीम मधून प्रत्येक एमपीला त्यांच्या लोकल एरियाला डेव्हलप करण्यासाठी काही फंड अलॉट केलेला असतो. त्याला खासदार निधी वगैरे आपण म्हणतो. तो फंड अलॉट केल्यानंतर त्यांना तो फंडचं योग्य युटिलायझेशन करत असतं त्यांच्या त्या मतदारसंघामध्ये लोकल एरिया डेव्हलप करायचा असतो विथ द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन. लुक ॲट दिस नाउ. इट वॉज एम्ड टुवर्ड्स द प्रोव्हाइडिंग फंड्स फॉर डेव्हलपमेंट वर्क्स रिकमेंडेड बाय द इंडिव्हिज्युअल MPs. तर एक इंडिव्हिज्युअल MP एक डेव्हलपमेंटचे काम रिकमेंड करेल आणि डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटी त्याला इम्प्लिमेंट करेल. द UPA गव्हर्नमेंट 2011-12ला त्याची अमाऊंट प्रत्येक MP हा 5 करोड पर्यंतचे अमाऊंट रिकमेंड करू शकतो अंडर द स्कीम. तर सिंपल सांगायचं म्हणजे की MP लॅड स्कीम आहे काय की त्याच्या अंडर प्रत्येक MPला त्यांच्या लोकल एरियामध्ये 5 करोड रुपयेपर्यंतचे काम कुठले डेव्हलपमेंटल वर्क्स हाती घेता येतील हे रिकमेंड करण्यासाठी ही जी स्कीम बनवलेली आहे. ओके, आणि त्याची अमाऊंट अर्लियर 2011-12 वॉज 2 करोड. नाव इट इज नाव 5 करोड. नाव टू इम्प्लिमेंट देअर प्लान्स इन द एरिया MPs हॅव टू रिकमेंड देम टू डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटी. म्हणजे डिस्ट्रिक्ट मॅनेजमेंटकडे तो रिकमेंडेशन द्यायचं आणि द डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटीज देन आयडेंटिफाय द इम्प्लिमेंटिंग एजन्सीज ऑर दे देमसेल्व्स विल इम्प्लिमेंट दिस, राईट? So the very important role is played by district authorities. MPs have only recommendatory power. Recommend. The respective district authorities supposed to oversee the implementation. District authority again very important role to oversee the implementation. Has to submit the monetary reports, audit reports, work completion reports to nodal district authority, and the MPLAD funds can be merged with the other schemes like Manarega and Khelo India also. This is twisted point, हा लक्षात ठेवायचा.
Okay, so MPs won't execute or implement the MP-LAD scheme, but the district authority will implement those developmental works. MPs only recommend की हे 5 करोडचे काम तुम्ही implement करा, recommendation, right? This is MP-LAD scheme. Now one question was regarding MP-LADs in 2020. Please refer this question. MP-LAD funds must be used to create durable assets like physical infra. Secondly, specified portion of MP's fund to SC, ST and all. Just read these topics, questions. Okay. So याचा अर्थ कळतोय की ह्याला खूप डीप मध्ये जायची गरज आहे. MP-LADs ला प्रॉपरली आणखी डेप्थ मध्ये जा. आय हॅव कवर्ड टू मच एक्सटेंट, पण आणखी डीप मध्ये जायची गरज आहे की जसं की डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटी मस्ट इन्स्पेक्ट at least 10% of all the works. So this is very technical in nature. जो म्हणून मी मुद्दाम टाकलं की ते किती लेवल पर्यंत चालेल काही गॅरंटी नाहीये ते किती डेप मध्ये जातील. सो बी प्रिपेअर्ड विथ ऑल दोज फॅक्ट्स रिगार्डिंग MP-LADs विल डिस्कस बिकॉज हा क्वेश्चन एक इन इट सेल्फ इज अ नॉलेज बँक म्हणून ह्याला आपण बाजूला ठेवलंय की हा आपल्या मागच्या नॉलेजला कॉम्प्लिमेंट करतोय. आपण काय बघितलं आतापर्यंत की जी MP-LAD स्कीम आहे ह्याचा आतापर्यंत काही डाटा बघितला आपण, पण ह्याला तो ऍड करणारे हा क्वेश्चन. ओके, सो हा क्वेश्चनला तुम्ही क्वेश्चन ट्रीट करू नका, हे एक ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे रिगार्डिंग आवर द कंटिन्यूइंग टॉपिक, ऑनगोइंग टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट वॉज फ्रॉम द PIB website. The government has launched one scheme called as सबकी योजना सबका विकास campaign for inclusive and holistic preparation of the Gram Panchayat development plan. This is the topic. And one scheme is called as सबकी योजना सबका विकास. Okay, news समझ लिए. The government has launched सबकी योजना सबका विकास campaign for inclusive and holistic preparation of Gram Panchayat development plan. What is this yojana, by the way? Under Article 243G of Indian Constitution, panchayats have been mandated for preparation and implementation of the plans for economic development and social justice. म्हणजे 243G न मॅन्डेट केलेलं आहे प्रत्येक पंचायतला की तुमच्या एरियासाठी तुम्ही डेव्हलपमेंटल प्लॅन बनवा आणि सोशल जस्टिस बनवा, सोशल जस्टिस घडवून आणा. So this plans for economic development and social justice is mandated under Article 243G of the Indian Constitution. Thus, the panchayats have a significant role to play in the effective and efficient implementation of the flagship schemes and programs on subjects of national importance for transforming rural India. Of course, yes. Yeah. The campaign aimed to help the Gram Panchayat. This campaign is aimed to help in the Gram Panchayats in preparation of the convergent and holistic GPDP through implementation or identification of sectoral infrastructural gaps in the respective areas. ते ह्यातून काय करणार आहोत आपण ह्या स्कीम मधनं, दिस योजना की कुठल्या कुठल्या एरियात कुठं काय गॅप आहेत, कुठले इन्फ्रास्ट्रक्चरल गॅप आहेत आणि ते गॅप भरून काढण्यासाठी एक कोलॅबोरेटिव्ह प्लॅन बनवणार आहेत GPDPचा की ग्राम पंचायत मिडल इंटरमिडिएट लेवल आणि डिस्ट्रिक्ट लेवलचं एक प्लॅनिंगची एक कोलॅबोरेशन होईल आणि त्यातून कुठे काय गॅप आहेत इन्फ्रास्ट्रक्चरचे आपण ते भरून काढणार आहोत अशी ती योजना आहे. ओके, ते प्लॅन्सचं पण कोलॅबोरेशन होणार. द ग्राम पंचायत आर कॉन्स्टिट्युशनली मॅन्डेटेड अंडर धिस, येस ऑफकोर्स, की अंडर 243G ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिपरेशन of GPDP for economic development and social justice utilizing the resources available to them. Preparation for GPDP for what? Economic development and social justice. GPDP should be comprehensive and based on the participatory process. सर्वांनी एकत्र येऊन तो प्लॅन बनवावा असं त्याच्या मागचं इंटेन्शन आहे. इट शुड बी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह म्हणजे तो पूर्ण प्लॅन असावा आणि पार्टिसिपेटरी आणि इन्क्लुसिव्ह असावा ऑन दी कम्युनिटी ॲट द एस्पेशली थ्रू ग्राम सभा. ओके, आर्टिकल 243 capital A. It will be in the convergence of all the schemes की ज्या डेव्हलपमेंट आणि सोशल जस्टिस, डेव्हलपमेंट कोणती, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आणि सोशल जस्टिस साठी ज्या स्कीम्स आहेत त्या सर्वांचं कॉन्व्हर्जन्स असणार आहेत. आणि तुम्हाला माहिती आहे की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचा जो 11th शेड्यूल आहे, हा 11th शेड्यूल म्हणजे काही कामांची लिस्ट आहे. असे 29 काम आहेत, सब्जेक्ट्स आहेत की जे ग्रामपंचायतीला करायचे अधिकार आहे. असे 29 कामांची लिस्ट म्हणजे 11th शेड्यूल आहे. ह्याच्यावर ज्या ज्या स्कीम अवेलेबल आहेत त्या सगळ्या स्कीमचं कॉन्व्हर्जन्स असणार आहे ही एक स्कीम जी की आहे दी व्हॉट यू कॅन से
The सबका योजना सबका विकास स्कीम, दिस इज कॉन्व्हर्जन्स ऑफ दिस ऑल 29 atoms मधला सगळ्या स्कीम्सचं कॉन्व्हर्जन्स. ओके, नाउ simple, refer this question again about the gram panchayat institutions. This question is regarding Ashok Mehta committee on Panchayat Raj. Which of the following is not the recommendation of Ashok Mehta? हे विचारले. A की open participation of political parties in Panchayat Raj affairs. Open participation of political parties. Okay, is it Ashok Mehta committee recommendation? Creation of the 3-tier system. Reservation of the seats for SC, STs and compulsory pause of taxation with Panchayat Raj institutions. So identify with this. आणि ॲडिशनली तुम्हाला हे पण बघायचं आहे की इथं आपण एक विचारलं क्वेश्चन की रिगार्डिंग अशोक मेहता अजून कुठल्या कुठल्या कमिटी आहेत. ओके, आणि त्यांचे रिकमेंडेशन्स काय आहेत. बलवंतराय मेहता एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, हे सर्वांचे रिकमेंडेशन्स एस्पेशली 4-5 जे खूप महत्त्वाचे हायलाइटेड आहेत त्या सर्वांना तुम्हाला माहीत असणं, पाठ असणं आवश्यक आहे. अशोक मेहता कमिटीचे रिकमेंडेशन्स कुठले कुठले आहेत आणि यू कॅन से बाकीच्या कुठल्या कमिटीज आहेत, लेट सी. आणि तुम्ही मला कळवा की याचा आन्सर काय असायला पाहिजे, योग्य उत्तर. ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू. द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस अगेन. This is from Science and Technological Developments. The much awaited sea trials of India's maiden indigenous aircraft carrier IAC-1 built by the public sector Kochi Shipyard Limited have begun. काय keywords बघा. The sea trial have begun. Sea trials have begun. कुणाच्या? India's maiden म्हणजे पहिला, maiden म्हणजे फर्स्ट इंडिजिनियस एअरक्राफ्ट कॅरियर. एअरक्राफ्ट कॅरियर असा असतो एक वॉरशिप ज्याच्यावर आपण विमान लोड करतो, हेलिकॉप्टर्स लोड करतो. दिस इज कॉल्ड एज एअरक्राफ्ट कॅरियर. तो इंडियाचा पहिला इंडिजिनियस एअरक्राफ्ट कॅरियर, त्याला नाव दिलं आपण IAC-1. ह्याच्या टेस्ट सुरू आहेत. आणि आणखी एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन यातून मिळते. पहिला तर हा मेडन आहे, हा इंडिजिनस आहे. ओके, हा इंडियानं बनवलेला स्वतः. त्याचं नाव आहे IAC-1, जो की एक PSUने बनवला आहे, ज्याचं नाव आहे कोची शिपयार्ड लिमिटेड. ही गव्हर्नमेंटची कंपनी आहे, ह्यानं ती बनवलेलं आहे. तर 4-5 टॉपिक मिळाले मला. तर फर्स्ट ऑफ ऑल की ती इंडियाची मेडन आहे, इंडिजिनस आहे. ती पब्लिक सेक्टर एका कोची शिपयार्ड लिमिटेडनं डेव्हलप केली आणि त्याचे सी ट्रायल्स सुरू झालेले आहेत. ओके, लेट्स सी. IAC is the first aircraft carrier designed and built in India. जे आपण आता बघितलं, indigenous, maiden indigenous. Then it has been designed by the Indian Navy's Directorate of Naval Design, very important, D&D, Directorate of Naval Design, and is being built at Kochi Shipyard Limited, that is CSL. It is a PSU under Ministry of Shipping. याची डिझाईन जी बनवली आहे ती D&Dने बनवली आहे. डेव्हलपमेंट चालली आहे CSL ला. The IAC-1 is the biggest warship made indigenously. Has an overall length of something 263 meter and breadth 63 meter. त्याची कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे 30 एअरक्राफ्टची. आणि 4 गॅस टर्बाइन्स त्याचे इंजिन आहे, प्रोपल्शन. त्याची स्पीड, टॉप स्पीड 30 knots म्हणजे 55 किलोमीटर पर आवर. The vessel will have कॉम्प्लिमेंट ऑफ 1,500 पर्सनल. त्याची आपल्याला एवढी गरज नाही, बट दिस इज इम्पॉर्टंट की 4 गॅस टर्बाइन्स त्याचं प्रोपल्शन असणार आहेत. स्पीड अराउंड 30 knots. देन 30 एअरक्राफ्ट्स. बिगेस्ट वॉरशिप जी इंडियानं डेव्हलप केलेली आहे. D&Dची डिझाईन आहे आणि CSLचा बिल्टअप आहे. आणि ही फर्स्ट एअरक्राफ्ट आहे इंडियाचा इंडिजिनस. ओके, आणखी त्यात एक इमोशनल टच आहे ह्या IAC-1 ला. तुम्हाला आयडिया आहे की एक INS विक्रांत नावाची इंडियाची एक वॉरशिप होती, ज्यानं 1971च्या वॉरमध्ये खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं, जी आता डिकमिशन झालेली आहे. तर तिचं नाव पुन्हा देण्याचा प्रयत्न करतोय आपण IAC-1 ला. तर जी IAC-1 आहे तिला आता INS विक्रांत असं नाव देण्यात येईल. ऑफकोर्स तिच्या आठवणीत, जी आता डिकमिशन झाली. सो INS विक्रांत, इट वॉज अ मॅजेस्टिक क्लास 19,500 टन वॉरशिप. खूप मोठी होती ती. was name of the India's much loved first aircraft carrier, जे पहिलं होतं इंडियाचं. A source of immense national pride over several decades, ज्यांना डिकमिशन केलं आपण 1997 मध्ये. तिचं काम थांबलं.
India acquired that Vikrant from UK in 1961. Okay, sorry, in 1961. आणि ऑफकोर्स येस तो 1971च्या वॉरमध्ये खूप इम्पॉर्टंट रोल त्यानं प्ले केलेला आहे आणि त्याचाच लिगसी मे बी INS विक्रांतला आपण तेच नाव देऊ. ओके, सो दिस इज द न्यूज वॉज रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वॉरशिप दॅट इज INS विक्रांत और ISC-1 तिच्या ट्रायल सुरू आहेत कोचीमध्ये. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री. This was again came up in the Indian Express explained section. This was regarding one particular famous personality named as Abhinandranath Tagore. ज्यांचं सेलिब्रेशन सुरू आहेत त्यांच्या एका इव्हेंटचे. तो लेट्स से की अभिनंद्रनाथ टागोर ही पर्सनॅलिटी आहे काय. टू बी मोर सिम्पली ब्रीफ करत असेल तुम्हाला तर अभिनंद्रनाथ टागोर वॉज नेफ्यू ऑफ रवींद्रनाथ टागोर आणि इम्पॉर्टंट खूप मोठे आर्टिस्ट इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग and writing. Okay, and he was also a writer. At the same time, he specialized in the Swadeshi movement. In terms of the values of Swadeshi movement, he inculcated into the art, Indian art. ज्याने Indian art ला indigenous lines वर develop करण्याचा खूप मोठा प्रयत्न केलाय. He was the very important artist Abhinandranath Tagore. Let's see. Tagore was the principal artist and creator of the Indian Society for Oriental Art. Very important. ह्या institutionचे ते creator आहेत. Indian Society for Oriental Arts, a nephew of Rabindranath Tagore, and a decade younger to poet. म्हणजे रवींद्रनाथ टागोरला ते decade younger. He helped shape modern Indian art, and was creator of the iconic भारत माता painting. एक famous painting आहे त्यांची भारत माता पेंटिंग जी साईडला दिसतीये. ही ओरिजिनल पेंटिंग अभिनंद्रनाथ टागोरांची आहे, ज्याला म्हणतात भारत माता पेंटिंग. ओके, फेमस आहे. Along with the other artists from Bengal School of Art, Tagore advocated in favor of nationalistic Indian art. तर त्यांचा मेन एरिया आर्टच आहे, पण त्याच्यासोबत फ्लेवर ज्यांनी जोडला नॅशनलिझमचा, तो आर्टला नॅशनलिझमचा फ्लेवर जोडणारे हे आर्टिस्ट आहेत. नॅशनलिस्टिक इंडियन आर्ट डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन आर्ट हिस्ट्री, ड्रॉइंग इन्स्पिरेशन फ्रॉम द अजंटा केव्स. तो हे पण इम्पॉर्टंट आहे की इंडियन अजंटा केव्स, कारण त्या मोमेंटला असं सुरू होतं की द पिरियड वॉज अंडरगोईंग ह्यूज वेस्टर्नायझेशन इन टर्म्स ऑफ the Western influence, British influence on each and every aspect of art, including each and every aspect of society, including art, right? त्यावेळेस ह्या आर्टिस्ट लोक जे की लाईक दिस अभिनंद्रनाथ, की ह्यांचं असं म्हणणं होतं की व्हाय टू गेट इन्फ्लुएन्स बाय दिस वेस्टर्न आर्ट वेन वी हॅव ह्यूज heritage in our own homeland, that is Ajanta Cave. He took inspiration from it, and he added nationalistic flavor to his artistic developments, and likewise he shaped the modern Indian art. Another painting, beautiful painting from him. Tagore sought to modernize Mughal and Rajput styles to counter the influence of Western models. So of course yes, की westernization of art जे सुरू होतं त्याला counter करायला he developed or modernized the Mughal and the Rajput, that is Indian styles, in contrary to sorry Western models ला counter करण्यासाठी मुघल आणि राजपूत स्टाईल्सला त्यांनी डेव्हलप करायला सुरुवात केली. ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मेजर एक्सपोनंट ऑफ स्वदेशी व्हॅल्यूज इन इंडियन आर्ट, thereby finding the influential Bengal School of Art, yes, which led to the development of the modern Indian painting. Okay, simple. And he was a writer, especially particularly for children. I hope okay, right? Let's go to the next news. This news was from Hindu. Let's read the news first. Mauritius has denied a report that it has allowed India to build a military base on the remote island of Agalega. दोन तीन कीवर्ड येतात. फर्स्ट ऑफ ऑल द आयलंड ऑफ अगलेगा. ह्याबद्दल तुम्हाला एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देतो. आयलंड ऑफ अगलेगा एक आयलंड आहे, मॉरिशियस कंट्रीचं ते आयलंड आहे, इतकं सिम्पल. आणि मॉरिशियस एक सेपरेट आयलंड कंट्री आहे जी की इंडियन ओशन रिजन मध्ये आहे. आपण मॅप बघूच. लेट्स गो टू मॅप फर्स्ट. ह्याचं लोकेशन एकदा बघून घ्या तुम्ही कसं आहे. इंडिया, इंडियन ओशन रिजन, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिका, ह्याच्यामध्ये काही आयलंडचे लोकेशन्स आहेत. द लोकेशन्स आर लाईक मालदीव्सचं लोकेशन इथे ट्रेस करा.
मालदीव्स आणि त्याच्या ओनरशिपचा आयलंड आहे अगलेगा. ओके, देन वी हॅव अनदर सेपरेट आयलंड ऑफ द सेशल्स, राईट. देन त्यांचंच एक अझम्पशन. देन मादागास्कर एक सेपरेट आयलंड आहे. दियोगो गार्शिया हे युकेचं आहे. ऑल दीज आयलंड्स. तो आपला आता फक्त एरिया ऑफ फोकस असणार आहे अगलेगावर. अगलेगा. ओके, द लोकेशन इज हिअर. पॉइंट इज इट्स की तुम्हाला माहिती आहे की इंडियन ओशन रिजन मध्ये दिस इज व्हेरी स्ट्रॅटेजिक लोकेशन. इंडियन ओशन रिजन हा पूर्ण, कारण जो काही ह्या पॅसिफिक ओशनला कनेक्ट करणारा जो टॉप रिजन आहे, तो जे काही माल वाहतूक आहे, लेट्स से मिलिटरी डिफेन्स सिस्टम्स आहेत अँड ऑल, हे सगळ्यांना ह्या इंडियन ओशन रिजन मधनं पास व्हावं लागतं. एस्पेशली द स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो इकडे आहे अंदमानच्या खाली, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का अँड ऑल. तर इंडियन ओशन रिजन बिकम्स व्हेरी स्ट्रॅटेजिक लोकेशन अँड बिकॉज ऑफ इट स्ट्रॅटेजिक लोकेशन इंडियन ओशन रिजन हा नेहमी कॉम्पिटिशनमध्ये राहिलेला आहे. जिथे बऱ्याचशा वर्ल्ड पॉवर्स डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न करतात, इन्क्लुडिंग USA, UK अँड एस्पेशली चायना, राईट. आणि चायनाचा जो डॉमिनन्स आहे दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ दी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जे आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये नेक्स्ट मंथच्या करंट अफेअरमध्ये इन्क्लूड करतोय. द स्ट्रिंग ऑफ पल्स ज्या टॉपिकनुसार की चायना इज अगेन सर्क्युलेटिंग इंडिया इन फॉर्म्स ऑफ डिफेन्स बेसिस, तसं असंही म्हणतात की इंडियानं पण त्याला सर्क्युलेट करण्याचा प्रयत्न करतोय. इंडिया पण इंडियन ओशन रिजनमध्ये काही यू कॅन से स्ट्रॅटेजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्याचा ट्राय करतोय. तर असे काही ॲलिगेशन्स लागले होते इंडियावर की एका रिपोर्टमधून असं हे झालं की दिसून आलं, एका इन्स्टिट्यूशनने रिपोर्ट दिला की लुक, इंडिया इज ॲक्च्युली डेव्हलपिंग अ मिलिटरी बेस इन अगलेगा. पण मॉरिशस स्वतः म्हणतंय की नो, इंडिया असं काहीही करत नाहीये. ओके, इंडिया मॉरिशसमध्ये म्हणजे एस्पेशली अगलेगा आयलंडवर इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट करते, पण मिलिटरी बेस तयार नाही करत आहे, असं स्पष्टीकरण तिकडून आलं होतं मॉरिशसकडनं. त्याची ती न्यूज होती. पण न्यूजचा आपल्याला हे बघायचं आहे की फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमसाठी काय इम्पॉर्टंट आहे, तर हे लोकेशन्स आर मोर इम्पॉर्टंट. की स्पेशली देअर नॉर्थ साऊथ यू कॅन से द डिफरन्सिएशन किंवा नॉर्थ साऊथ त्यांचं अरेंजमेंट, ईस्ट वेस्ट अरेंजमेंट हे पण फार इम्पॉर्टंट आहे. वेर इज अझम्पशन आयलंड, वेर इज दियोगो गार्शिया, वेर इज अगलेगा, वेर इज सेशल्स, वेर इज मालदीव्स अँड ऑल, हे बघणं फार आवश्यक आहे. त्यांची ओनरशिप कुणाकुणाची, सेशल्स आयलंडचं अझम्पशन आहे का, राईट, किंवा मालदीव्सचा अगलेगा आहे का, दियोगो गार्शिया हे कोणत्या कंट्रीचं आहे, मॉरिशस मादागास्कर एक सेपरेट कंट्री आहे का, लाईक दिस. यांचं प्रिलिमसाठी आपल्याला लोकेशन इम्पॉर्टंट बनतं. इंडिया काय म्हणतं मग ह्या न्यूजवर की इंडियाचं यू कॅन से स्टँड काय. इंडियाचं ओपिनियन असं आहे की लुक, वी आर डेव्हलपिंग some infrastructure in Agalega, that is in Mauritius, but it is not for the purpose of military, you can say equipment, military infrastructure. It is nothing but we are helping the Agalegans, which are again facing the issues due to infrastructural laxities, right? किंवा infrastructure कमी असल्यामुळे त्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांना आम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतो थ्रू दी व्हेरी स्पेशल पॉलिसी दॅट इज कॉल्ड ॲज सागर पॉलिसी, SAGAR, which has its long form as the security and growth for ऑल इन रिजन. सागर ही इंडियाची एक खूप स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी आहे, ज्यामध्ये इंडियन ओशन रिजन एस्पेशली ह्या रिजनमध्ये त्या कंट्रीज सोबत स्ट्रॅटेजिक अलायन्स तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय फॉर रिजनल ग्रोथ. ओके, एस्पेशली मेरिटाईम ग्रोथ, त्यामध्ये ब्लू इकॉनॉमी आली, सिक्युरिटी रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर आलं, किंवा आणखी काही बरंच काही. तर ह्या सागर पॉलिसीमधनं इंडिया इज अगेन कॉपरेटिंग विथ दी नेबरिंग कंट्रीज एस्पेशली इन इंडियन ओशन रिजन. तर त्या पॉलिसीच्या अंडर इंडिया इज डेव्हलपिंग सर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर सिविक अम्युनिटीज इन अगलेगा, दॅट इज इन मॉरिशियस. हे इंडियाचा स्टँड होतं. अँड ऑफकोर्स त्याच्या आधी एक MOU झालेलाच आहे अगलेगामध्ये, म्हणजे मॉरिशसमध्ये आणि इंडियामध्ये, टू डेव्हलप अगलेगा आयलंड टू रिझॉल्व्ह the infrastructural problems faced by the Agalegans. The Agalega area is currently the blind spot for Indian Navy. म्हणजे तिथं अजून इंडियन नेव्ही पोहोचलेली नाहीये, डेव्हलपमेंट झालेली नाहीये, किंवा तो एरिया फोकसमध्ये असणं आवश्यक आहे फॉर इट्स मेरिटाईम डोमेन एक्सपान्शन. इंडियासाठी पण तो एक लोकेशन इम्पॉर्टंट आहे, पण आत्ताच्या न्यूजनुसार तर इंडिया इज नॉट डेव्हलपिंग ॲक्च्युअली इन्फ्रास्ट्रक्चर देअर. Okay, so this was the prelims perspective of the Agalegan news, Agalegaच्या news बद्दल. Let's go for the next important news from PIB. The news was regarding the Lok Sabha has passed the bill to formalize the Commission for Air Quality Management for NCR
and adjoining areas. Then this was regarding the one particular bill, है ना, एक बिल की ज्याने एक कमिशन आपण इस्टॅब्लिश करतोय. त्या कमिशनचं नाव आहे द कमिशन फॉर द एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट, राईट, सॉरी, एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट फॉर NCR region, that is Delhi region, for air quality management for in Delhi region and the adjoining areas. Okay, तर हे कमिशन आपण एक बिल पास करतोय ज्यातून एक कमिशन एस्टॅब्लिश होईल, ज्या कमिशनचा एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटचा पर्पज असेल दिल्लीमध्ये. अँड यू नो दिल्ली इज इन न्यूज फॉर सेव्हरल टाइम्स रिगार्डिंग इट्स पोल्युशन, एस्पेशली इन द विंटर एरियाज, बिकॉज ऑफ इट्स जिओग्राफिकल लोकेशन, जिथे विंडचा फ्लो त्या पिरियडमध्ये, विंटर पिरियडमध्ये वेस्ट कडनं असतो आणि ॲट द सेम टाइम ईस्ट कडनं पण असतो, जिथे तो हवा दबते. आणि ती हवा जी एअर तो विंड घेऊन येतोय, दॅट लोकल विंड्स, ते विंड्स, जस्ट अ सेकंड, the winds pass over, extremely sorry, those regions of पंजाब आणि हरियाणा जिथे स्टेबल बर्निंग चालते. ही स्टेबल बर्निंग कन्सेप्ट अशी की जेव्हा फार्मर्स पॅडी कल्टिवेशन करतात तेव्हा पॅडी कल्टिवेशन हे त्यांचं खरीफ सीझन मध्ये चालतो आणि खरीफ नंतर रबी असतो. ओके, आणि जेव्हा पॅडी कल्टिवेशन चालतं तेव्हा त्या पॅडीचा जो उरलेला स्ट्रॉज आहेत ते शेतातून काढणं आवश्यक असतं. मग ते काढल्यानंतर ती जमीन हार्वेस्ट करणं आवश्यक असतं, इरिगेशन करणं किंवा फर्टिलाइज करणं, आणि देन ती जमीन रेडी करणं फॉर रबी सीझन, म्हणजे व्हीट कल्टिवेशनसाठी तयार करणं आवश्यक असतं. म्हणजे सिंपल सांगायचं म्हणजे ज्या रिजन मधून आपण बोलतोय अबाउट पंजाब हरियाणा किंवा ग्रीन रिव्होल्युशन बेल्ट, फर्स्ट ग्रीन रिव्होल्युशन, त्या एरियामध्ये आधी पॅडी कल्टिवेशन असतं, देन ब्रेक, एक लेट्स से फ्यू डेजचा ब्रेक, अँड देन लगेच रबी कल्टिवेशन असतं. जर पॅडी कल्टिवेशनचा पिरियड वाढला किंवा ते स्टेबल शेतातून काढून टाकायला जर लेट झालं तर त्यांना रबी सीजनला लेट होतो. म्हणजे पॅडी कल्टिवेशनचा जे हार्वेस्ट नंतरचा जो प्रोसेस आहे ती रबी सीजनला इम्पॅक्ट करू शकते. म्हणून शेतकरी काय करतात, टू सेव्ह द टाइम अँड टू मेक द ॲग्रिकल्चरल फील्ड रेडी फॉर रबी सीजन, they just go for burning the stubble that are the remains of the you can say paddy cultivation. आणि त्यातून प्रॉब्लेम सुरू होतो एअर पोल्युशनचा. ते ॲग्रिकल्चरल वेस्ट असतं, त्या ॲग्रिकल्चरल वेस्टला ते जाळतात आणि ती विंड ती दिल्लीकडे घेऊन येते आणि तो एरिया पूर्ण पॅक बनतो, दिल्लीमध्ये पोल्युशन होत आहे, राईट. The point is that beyond this, you can say a factor of the stubble burning, of course, yes, Delhi is a major metropolitan area where the population is in millions. जिथे नंबर ऑफ व्हेकल्स इज ऑल्सो इन मिलियन्स, आणि ज्यातून व्हेक्युलर एमिशन मधनं जो पोल्युशन तयार होतोय एक्झॉस्ट म्हणून, दॅट इज नायट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, देन लीड, PB, देन कार्बन मोनॉक्साइड, अँड ॲडिशनली आय कॅन से पार्टिक्युलेट मॅटर PM2.5 एस्पेशली. ॲडिशनली दिल्लीचे सराउंडिंग एरिया जो आहे दॅट इज नोएडा अँड ऑल एरियाज जिथे कन्स्ट्रक्शन ह्यूज लेवलवर चालतं, जिथे पार्टिक्युलेट मॅटर 10 म्हणजे PM10 आणि PM10.2.5 हे जास्त प्रमाणात इमिट होत आहे. त्यातून दिल्लीमध्ये पोल्युशनचं प्रमाण खूप वाढलंय आणि हे पोल्युशनचं प्रमाण कमी करण्यासाठी आपल्याला गरज आहे आज इन्स्टिट्यूशनल लेवलला काम करण्याची, म्हणजे एक इन्स्टिट्यूशन तयार करण्याची. दॅट इन्स्टिट्यूशन वी आर एस्टॅब्लिशिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस कमिशन थ्रू दिस बिल, अशी ती न्यूज होती. मग ते बिल बद्दल आपण थोडे डिटेल्समध्ये जाऊ की तो बिल म्हणतोय दॅट बॉडी विल बी दॅट AQC, दॅट कमिशन विल बी, एअर क्वालिटी कमिशन विल बी अ परमनंट बॉडी. ओके, कारण आतापर्यंत जे बॉडीज आहेत ऑलरेडी, वी हॅव CPCB, दॅट इज सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, देन वी हॅव नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल NGT, अँड रिस्पेक्ट टू स्टेट्सच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड्स, म्हणजे स्टेट वाईज पण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड्स आहेत. पण ह्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचा एरिया लिमिटेड आहे, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर वॉटर ऍक्ट, एअर ऍक्ट ह्यातल्या प्रोव्हिजन्सवर ते काम करतात, राईट. आणि ह्या काही लिमिटेशन्स दे आर फेसिंग इन फॉर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी, इंडिपेंडन्स, फायनान्सेस, ह्युमन रिसोर्सेस अँड ऑल दीज इन्स्टिट्यूशन्स आर फेसिंग सर्टन लिमिटेशन्स की ज्यांना तो पोल्युशन कंट्रोलचा जो यू कॅन से रोल आहे ऑफ दिस इन्स्टिट्यूशन्स हा लिमिट होत चाललाय. म्हणून वी आर सायटिंग फॉर अ न्यू इन्स्टिट्यूशन दॅट विल हॅव ऑल पॉवर्स, दॅट विल हॅव अ परमनंट स्ट्रक्चर अँड एव्हरीथिंग, जे की हे पोल्युशनचा कंट्रोल, दिल्लीमधलं पोल्युशन कमी करण्याला हेल्प करेल, राईट. तर ती परमनंट बॉडी असेल टू ॲड्रेस द पोल्युशन इन द NCR रिजन अँड पोल्युशन अँड सोर्सेस फ्रॉम दी दिल्ली, पंजाब ह्या स्टेटमधनं. सो सोर्स इज डिफरंट दॅन पोल्युशन. आपल्याला पोल्युशन दिल्लीमधलं कमी करायचंय आणि सोर्सेस इथले कमी करायचे.
सोर्सेस कुठले? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. इथून सोर्स कमी करायचा, दिल्लीतलं पोल्युशन कमी करायचं, यासाठी ते आपण एक परमनंट बॉडी बनवतात. इट विल बी ऑल पॉवरफुल बॉडी अज्युम्ड सेव्हरल पॉवर्स कोऑर्डिनेट ऍक्शन्स अमॉंग द स्टेट्स. है ना, लिवाय फाईन्स पण ते लावू शकतात. राईट, फाईन लावणं 1 करोड पर्यंत, 5 वर्षाची प्रिझन सुरवणं, इम्प्रिझनमेंट, इतक्या पॉवर्स त्या बॉडीकडे दिलेत थ्रू दिस बिल. इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ क्लॅश ऑफ ज्युरिडिक्शन, म्हणजे काय की जेव्हा एखाद्या दुसऱ्या बॉडीचा एरिया ज्युरिडिक्शन हा ह्या कमिशन सोबत मिळत असेल, म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर पोल्युशनच्या केसवर सीपीसीबीनं काम करावं का दिल्लीच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डनी काम करावं का कुणी दुसऱ्या बॉडीने काम करावं का ह्या कमिशनने काम करावं, जेव्हा हे कन्फ्युजन तयार होईल, जेव्हा हा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्युरिडिक्शन तयार होईल, तेव्हा दिस कमिशन विल सुपरसीड, दिस कमिशन विल टेक ऑल पास, और यू कॅन से इट विल बी हॅव्हिंग द लास्ट से. द क्लॅश ऑफ ज्युरिडिक्शन AQC writ would prevail the specific to the matters concerning their ह्याची writs, right? तर AQC चे पॉवर जास्त आहेत in regard to that again the commission will be chaired by a full-time person, आणि त्यामध्ये काही मेंबर्स पण असतील फ्रॉम सेव्हरल मिनिस्ट्रीज, इंडिपेंडंट एक्सपर्ट्स, राईट, एटसेट्रा वगैरे वगैरे. देन त्यांना त्या कमिशनचं काम आहे ते स्टबल बर्निंग कर्ब करणं, थांबवणं. द कमिशन त्यासाठी एक फाईन लावू शकतं, एन्व्हायरमेंटल कम्पेन्सेशन इम्पोज करू शकतं, पण फार्मर्सवरती पेनल्टी लावू शकत नाही, असं त्याच्यात प्रोव्हिजन दिलेली आहे. की सेंटरने ऑलरेडी घाबरतंय की शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध नको जायला, आणि आता मागे फार्म बिलचं तुम्ही बघितलं काय झालं, राईट. तर पेनल्टीज, नो पेनल्टीज टू द फार्मर्स, हे पण एक चांगली प्रोव्हिजन आहे की शेतकऱ्यांना पिनलाइज केलं जाणार नाही रिगार्डिंग वॉट यू कॅन से दी स्टबल बर्निंग. का? कारण फार्मर्स ऑफकोर्स इज द व्हलनरेबल सेक्शन, पण स्टील बर्निंग ऑफ द स्टबल, कर्बिंग द स्टबल बर्निंगसाठी ते बऱ्याच त्यांना पॉवर्स दिलेले आहेत काम करण्याच्या. अँड वी आर होपिंग की दिस कमिशन विल लाईक मीट इट्स डिमांड्स, or you can say meet its role to curb the pollution in NCR. And in that sequence, I would like to introduce another question, that is find correct statement regarding air quality index. This is new area. जे ऑलरेडी आपण आय होप की बघितलं आहे एखाद्या करंट अफेअर सेशन मध्ये, पण स्टील वी आर गोइंग टू कव्हर दिस इन द अपकमिंग सेशन्स ऑल्सो, बट इट इज होमवर्क फॉर यू. Air quality index in India, it reports the quality of air on daily basis. B, higher the AQI, the greater the level of air pollution, right? तर कसं त्याचं असतं, then 500 पॉईंट असतात का, and it monitors the record concentration of the major pollutants, है ना, major pollutants to calculate the AQI. तर तुम्हाला ह्याच्यावर प्रॉपरली रिसर्च करायचं आहे की व्हॉट इज AQI आणि त्याचं कशा प्रकारचं फंक्शनिंग असतं, कसं वर्क करतं, कुठले कुठले क्रायटेरिया असते पकडतं अँड ऑल, राईट. तसंच एक अजून एक UPSCनं प्रश्न विचारला होता रिगार्डिंग AQI, आपण तो बघू एकदा. In the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the AQI? तर AQI मध्ये आपण कुठले गॅस कॅल्क्युलेट करतो हे त्यांनी विचारलंय की which atmospheric gases we calculate in air quality index, whether it is carbon dioxide or monoxide, nitrogen, sulfur dioxide, methane and all. This is very interesting question कारण ह्यात this was previous question, I think it was in 16, and most of the students got their answer wrong because of course commonsensical किंवा गेस वर्क तिथे प्रॉब्लेम झाला. कॉमन सेन्सचा गेस वर्क इट डिड नॉट वर्क देअर, बिकॉज तुम्हाला कळेल की रिसर्च केल्यावर की आपण कुठले नेमके गॅस मोजतो, आणि देअर इज ह्यूज सरप्राईज फॉर यू की एक असा एक इम्पॉर्टंट गॅस आहे की आपण तो AQI मध्ये पकडत नाहीत. तर दिस क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग दिस. आय होप की तुम्हाला पण एक सरप्राईजची स्माईल असेल चेहऱ्यावर की ओके, जर मी पण असतो ते प्रिलिम्सला तर तो क्वेश्चन चुकला असता, असं एक फिलिंग येऊ शकते. Unless until you are prepared with that AQI completely, just don't try to solve these two questions. First of all, prepare the concept of AQI and then get involved into this question. Okay? Let's move to the next topic. That is, recently the Minister of Defense introduced the Essential Defense Services Bill 2011. एक आपण Essential Services ऐकलेलं आहे, पण Essential Defense Services हा नवीन वर्ड आहे ना. डिफेन्स इथं हा कीवर्ड ऍड झालेला आहे. इसेन्शियल डिफेन्स सर्व्हिसेस बिल 2021. बघू काय. द बिल सिक्स टू प्रोव्हाइड फॉर द मेंटेनन्स ऑफ इसेन्शियल डिफेन्स सर्व्हिस सो ॲज टू सेक्युअर द सिक्युरिटी ऑफ नेशन, है ना. डिफेन्स सर्व्हिसेस हे इसेन्शियल काय आहेत आणि त्या सेक्युअर करणं का आवश्यक आहे, टू सेक्युअर द सिक्युरिटी ऑफ नेशन अँड लाईफ अँड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक ॲट लार्ज.
ॲडिशनली द बिल प्रोहिबिट्स द स्ट्राईक करणं आवश्यक नाही, जे पर्सनल ह्या इसेन्शियल डिफेन्स सर्व्हिसमध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत त्यांना स्ट्राईक करणं अलाउड नाही आहे बाय दिस लॉ. जर तो लॉ मध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर प्रोहिबिट द स्ट्राईक बाय द ऑर्डिनन्स फॅक्टरी स्टाफ, देन द पॉवर टू डिक्लेअर द इसेन्शियल डिफेन्स सर्व्हिसेस कुठल्या ते पण डिक्लेअर करण्याच्या पॉवर्स ह्या बिलमधून सेंट्रल गव्हर्नमेंटला मिळालेल्या आहेत. ॲडिशनली जो राईट टू स्ट्राईक आहे दॅट हॅज बीन कर्ब्ड. आपण त्यावर बोलू की राईट टू स्ट्राईक हा नेमका पॉइंट आहे काय. राईट टू स्ट्राईक हा एक फंडामेंटल राईट नाही आहे. तो 19(1)A च्या लिस्टमध्ये तुम्हाला सापडणार नाही. 19(1)A एक राईट्सची लिस्ट आहे, 6 राईट्स, पण त्याच्यामध्ये स्ट्राईक हा फंडामेंटल राईट नाही आहे. तो लिगल होऊ शकतो पण तो फंडामेंटल राईट नाही आहे. सो दॅट्स वाय देयर इज नो फंडामेंटल राईट ऑफ राईट टू स्ट्राईक. ॲडिशनली आर्टिकल 33 एक प्रोव्हिजन आहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये, ज्यामध्ये जे आर्म फोर्सेसचे मेंबर्स आहेत, आर्म फोर्सेसचे पर्सनल आहेत, त्यांना काही फंडामेंटल राईट्स पासून दूर ठेवलेलं आहे पार्लिमेंटनं. ओके, अंडर आर्टिकल 33 to maintain their discipline, to maintain integrity, sovereignty, unity of India, at the same time you can say confidentiality, हे सगळ्या व्हॅल्यूजला सेफगार्ड करायला आर्टिकल 33 काय म्हणतं, पार्लिमेंट कॅन रिस्ट्रिक्ट the armed forces from certain fundamental rights. Additionally, Article 19(4) मध्ये पण हा एक प्रोव्हिजन आहे की जे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स आहेत ऑन द राईट टू स्ट्राईक. And additionally, Supreme Court in TK Rangarajan versus Government of Tamil Nadu 2003 ह्यामध्ये सांगितलंय की सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉईजला फंडामेंटल राईट नाही आहे एम्प्लॉईजचा स्ट्राईक करणं. नो फंडामेंटल राईट टू स्ट्राईक. सो इन कॉन्स्टिट्यूशन अँड ज्युडिशरी वी हॅव 4 प्रोव्हिजन्स. 19(1)A no fundamental right, Article 33 armed forces for the restrictions, Article 19(4) that is the reasonable restrictions, and TK Rangarajan versus Government of Tamil Nadu जी केस आहे त्यामध्ये fundamental right to strike is not allowed. Okay. One important again case, नासाची न्यूज आहे. This news is seeking the applications for the new mission called as Crew Health and Performance Exploration Analog, that is CHAPA, which is related to Mars. आधी आपण ही कन्सेप्ट बघू काय की मार्सवर मार्स हा खूप जास्त चर्चेत राहिलेला आतापर्यंतचा एक यू कॅन से प्लॅनेट आहे बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलॅरिटी विथ यू कॅन से अर्थ, आणि तिथे काही एव्हिडन्सेस सापडले होते पाण्याचे है ना. आणि असं म्हणतात की मे बी फ्युचर हॅबिटेशन, इलॉन मस्क ऑलरेडी काय बोलतात की आय विल डाय ऑन मार्स, राईट. द पॉइंट इज दॅट की मार्सवर हॅबिटेशनसाठी, मार्सवर राहण्यासाठी कुठल्या कुठल्या कंडिशन्सला जाण्याची गरज आहे, सिच्युएशन्सची गरज आहे, तिथे कुठल्या कुठल्या कंडिशन लागतात मार्सवर राहण्यासाठी, हे स्टडी करणं आवश्यक आहे. जर आपण आज अर्थवर असताना हे पूर्ण प्रिपेअर करून ठेवलं मॉडेल की मार्सवर राहायचं कसं, त्यासाठी तिथे रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स असावं कसं, त्याच्यामध्ये कुठले गॅसेस, कुठल्या लाईफ ॲम्युनिटीज आवश्यक असतात, हे सगळं काही रिसर्च करण्याची तयारी सुरू आहे नासाची. तर नासाने काय केलं आता की रिसेंटली त्यांनी ॲप्लिकेशन मागवले होते की ज्यांना ह्या मिशनमध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हायचंय रिसर्चच्या, त्या नाव दिलं चॅपी, दॅट इज द क्रूब हेल्थ अँड परफॉर्मन्स एक्सप्लोरेशन. त्यामध्ये ते बघणार आहेत की जे मेल म्हणजे आपण ह्युमन बॉडीज आहेत, ह्युमन बॉडीजला मार्स लाईक सिच्युएशनमध्ये ते कशा रिॲक्ट करतील. आणि ते मार्स लाईक सिच्युएशन आपण अर्थवर तयार करतोय की मार्स सारखी एक घर आहे ना, की तिथली जिओग्राफी, तिथला वेदर, और यू कॅन से तिथली ग्रॅव्हिटी अँड ऑल, हे सगळं काही आपण एक मार्स लाईक सिच्युएशन तयार करतोय. आणि त्या सिच्युएशनमध्ये राहायला कुठल्या कंडिशन्सची आवश्यकता आहे आणि हाऊ द ह्युमन बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दोज सिच्युएशन्स, आपण ही एक रिसर्च करणार आहेत. आणि त्यातून एक मॉडेल तयार करणार आहोत नासा. आणि जे मॉडेल विल बी अँड नासा विल एक्झिक्यूट दॅट मॉडेल वाईल दे विल गो टू मार्स maybe for their specific purposes, right. तो मिशन असा आहे चॅपिया, दॅट इज रिलेटेड टू मार्स. असे एक ट्यूब असणार आहे, जी एक हॅबिटेशनची ट्यूब असणार आहे, राहण्यासाठी जागा असणार आहे, आणि त्यामध्ये रिसर्च चालणार आहे. त्यात आणखी काही स्पेशल आपण हे बघू त्याच्या डिटेल्समध्ये. द मिशन इज सेट टू अगेन बिगिन इन 2022 and it will give 4 successful applicants a chance to live and work in 1700 square foot module. ज्या मॉड्यूलला आपण म्हणतो मार्स ड्यून अल्फा मॉड्यूल, त्याला 3D प्रिंटेड आहेत. म्हणजे एक मॉड्यूल जे आपण आता बघितलं लाईक दॅट, सॉरी,
हे मॉडेल असणार 1700 स्क्वेअर फूटचं, जे 3D प्रिंटिंगने बनवलेलं असणार आहे. ह्या 3D प्रिंटिंगमध्ये राहण्यासाठी त्यांना चान्स मिळणार आहे जे सक्सेसफुल ॲप्लिकंट्स असतील, आणि मग त्याच्यावर रिसर्च चालणार आहे की हे हाऊ इट विल गो ऑन. तर इट विल बिगिन इन 2022. They will get an live and work opportunity there. 1700 स्क्वेअर फूटचं मॉडेल, त्याचं नाव आहे मार्स ड्यून अल्फा, अँड इट इज 3D printed. The simulated quarters include kitchen and all other facilities like medical, recreation, fitness, work, crop growth, technical work. सगळं काही just like a home, पण ते मार्स साठी डेव्हलप करतोय आपण, राईट, रिसर्च करतोय. This habitat will stimulate what it feels like to carry out missions on Mars. जेव्हा मार्सवर मे बी सायंटिस्टला तिथं राहायची गरज पडली खूप दिवस, खूप वर्ष, फॉर रिसर्च पर्पज, तर मार्सवर राहायचं कसं, राहण्यासाठी काय काय लागतं, हे सगळं आपण आत्ता इथे मॉडेल तयार करणार आहोत, ते एक्सपेरिमेंट करणार आहोत, राईट, इन्क्लुडिंग द रिसोर्स ऑफ लिमिटेशन्स किंवा इक्विपमेंटचे फेल्युअर्स किंवा कम्युनिकेशन, सर्व काही विल हॅव रिसर्च ऑन दॅट. अँड द रिझल्ट from this analog mission, right, एक pilot mission will provide scientific data that will help in validating the systems that will be used for actual mission on Mars, right. Likewise, this idea is very different than earlier it used to be, की ज्यात आयडिया अशी आहे की आपण आता एक मॉड्यूल तयार केलंय प्रॉपरली, नासानं मॉड्यूल तयार केलंय, त्या मॉड्यूलचं नाव आहे दी मार्स ड्यून अल्फा, आणि इट विल लुक लाईक दिस, आणि त्याचं एक मिशनचं ऑफिशियल नाव असणार आहे द क्रू हेल्थ अँड परफॉर्मन्स एक्सप्लोरेशन अॅनालॉग, दॅट इज CHAPEA, दॅट इज रिलेटेड टू मार्स. ज्यातून एक्सपेरिमेंटमधनं आपण मार्सला सिच्युएशन तयार करून मार्ससाठी उपयोगी असणारं सर्व काही इन्क्लुडिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आपण एक मॉडेल डिझाईन करतोय. ओके, and that's how I would like to conclude this session. On the current affairs, we have just finished the month of August, and in the upcoming sessions we are going to finish the month of September within few days in the next week, and I will really we are on the behalf of this academy, we are very sorry for you because these last two sessions were somewhat because of technical glitches थोड़ा delay झालेला आहे. And we are assuring you again कि from this next week we are going to have a very disciplined structure, very disciplined schedule, as we have decided, that is the 4 to 7 p.m. something. On each week we will publish 1 month current affair, जे तुम्हाला 3 तास you can say devote करायचे, तुम्हाला इन्व्हेस्ट करायचे, आणि तुमचं 1 महिन्याचं करंट अफेअर प्रिलिम्स हिशोबानं we are going to cover this, right. And these videos will be uploaded on YouTube, and the 1 month current affair will be again cut into 2 sections, that is part 1 and part 2 of 90 minutes each around, आणि जे तुम्हाला हेल्पफुल ठरेल टू कम्प्लीट इट व्हेरी फास्टली. अँड लाईकवाईज की आपण एक अराउंड 30 to 40 आवर्समध्ये हा पूर्ण 1 वर्षाचं करंट अफेअर्स आपण समअप करण्याचा प्रयत्न करतो प्रिलिम्ससाठी ॲटलिस्ट, राईट, और फॉर द सेक ऑफ रिव्हिजन फॉर यू, राईट. अँड दॅट्स हाऊ आय कन्क्लूड दिस द मंथ ऑफ ऑगस्ट. And thank you very much. We'll meet soon with the new current affairs of September. Thank you. Dnyanadeep Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Dnyanadeep Academy App from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465.